Hello 10th standard students. Today we are going to see trigonometry, exercise number 6.1. We are going to prove some of the identities in trigonometry. Prove that cot theta plus tan theta is equal to secant theta cosecant theta. This is our LHS and this is our RHS. We are going to prove this identity. Before proving this identity, some of the basic formulas we have to see, which we have studied in 9th standard. In 9th standard, we have seen sin theta, cos theta, tan theta. These are trigonometric ratios. நம்ம trigonometryல sin theta, cos theta, tan theta 9th standardல பார்த்திருப்போம். இவங்கெல்லாம் ஹீரோஸ் மாதிரி. sin theta, cos theta, tan theta இந்த மூணு ரேஷியோவும் ஹீரோஸ் மாதிரி. இவங்களுக்கு மூணு வில்லன்ஸ் இருக்கிறாங்க. sin theta உடைய அப்படியே ஆப்போசிட் தான் cosecant theta. sin theta என்னென்னலாம் வருதோ அது அப்படியே ஆப்போசிட்டா செய்வான் cosecant theta. sin theta 4/5 னா அவன் 5/4 ன்னு சொல்லுவான். sin theta p/q னா அவன் q/p ன்னு சொல்லுவான். அப்ப sin theta is equal to cosecant theta கிடையாது. sin theta is equal to 1/cosecant theta. reciprocal opposite ஆன. அல்லது cosecant theta is equal to 1/sin theta. அப்படியே ஆப்போசிட். அவன் டைரக்ட்டா வர மாட்டான். sin theta is equal to cosecant கிடையாது. இவங்கலாம் வில்லன்ஸ். cos theta உடைய வில்லன் யாருன்னா secant theta. cos theta is equal to secant theta கிடையாது. cos theta 4/5 னா secant theta 5/4 ன்னு வரும். அப்படியே ஆப்போசிட்டா வரும். இவனுடைய பக்கா வில்லன் அப்படியே ஆப்போசிட்டா செய்வான். இவன் என்ன செய்யறான்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா செய்வான். அதனால cos theta is equal to 1/secant theta. 1/ reciprocal opposite. அல்லது secant theta is equal to 1/cos theta. tan theta உடைய வில்லன் cot theta. cot theta and tan theta அப்படியே ஆப்போசிட். tan theta உடைய reciprocal cot theta. இது 7/15 னா இது 15/7. அப்படியே ஆப்போசிட். ரெண்டு ஈக்குவல் கிடையாது. tan theta is equal to cot theta கிடையாது. tan theta is equal to 1/cot theta. cot theta is equal to 1/tan theta. இவங்க எல்லாமே reciprocals. அப்ப இன்னைக்கு நான் 6 ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறேன். sin theta is equal to 1/cosecant theta. cos theta is equal to 1/secant theta. tan theta is equal to 1/cot theta. சரி இந்த பக்கம் வாங்க. இப்படி ஒரு ஃபார்முலா சொல்லலாம். cosecant theta is equal to 1/sin theta. secant theta is equal to 1/cos theta. cot theta is equal to 1/tan. இதை கேட்டா இதுக்கு 1/, சொல்லணும். இதை கேட்டா இதுக்கு 1/tan 1/, சொல்லணும். 1/, சொன்னீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துரும். because these pairs are opposite pairs. இங்க ஒரு மூணு பேர், இங்க ஒரு மூணு பேர். இந்த மூணு பேர்ஸ்மே ஆப்போசிட். இவங்க எல்லாம் ஹீரோஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க. இவங்க எல்லாம் வில்லன்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க. இப்போ sin theta யாரா கேட்டா you have to tell 1/cosecant. tan theta கேட்டா you have to tell 1/cot. cos ன்னு கேட்டா 1/secant. இல்ல யாராவது உங்க secant கேட்டாங்கன்னா you tell 1/cos. யாராவது cot ன்னு கேட்டாங்கன்னா 1/tan. 6 ஃபார்முலாஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறோம். This is from 9th standard, but we are in 10th standard. We are going to do exercise number 6.1. We are going to prove this identity. Another 2 formulas. இங்க பாருங்க. sin by cos இந்த டைரக்ஷன்ல, sin by cos இந்த டைரக்ஷன்ல, sin theta by cos theta இந்த டைரக்ஷன்ல sin by cos வந்தா உங்களுக்கு tan தான் ஆன்சர். First hero by second hero is equal to third hero. அப்போ டைரக்ட்டா இந்த டைரக்ஷன்ல, டவுன் டைரக்ஷன்ல வந்தீங்கன்னா sin by cos is equal to tan. இங்க இருக்கு ஃபார்முலா. 7th ஃபார்முலா. sin theta by cos theta. This divided by this is tan theta. அப்படி reciprocal. ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல cos by sin ஆப்போசிட்ல, cos by sin தலைகீழ சொல்றேன். cos by sin அப்படினா யாருன்னா cot theta. அப்ப
அப்போ cos by sin என்ன வந்துரும் உங்களுக்கு cot theta. sin by cos னா tan, cos by sin அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பாருங்க. அப்படினா cot theta. அப்போ 8 ஃபார்முலாஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறோம். அகைன் சொல்லவா? sin னா 1 by cosecant, cos னா 1 by secant, tan னா 1 by cot. cosecant னா 1 by sin, secant னா 1 by cos, cot னா 1 by tan. இதெல்லாமே ரெசிப்ரோக்கல்ஸ், ஆப்போசிட். டைரக்ஷன் ஃபார்முலா sin by cos, அதே டைரக்ஷன்ல வந்தீங்கன்னா tan கிடைக்கும். ஆப்போசிட்ல போறேன், cos by sin தலைகீழ போறேன், cos by sin தலைகீழ போறேன். அப்ப என்ன வரும்னா cot theta வரும். அப்ப 8 ஃபார்முலாஸ் பார்த்துட்டோமா? அதுக்கு அப்புறம் 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஐடென்டிட்டி பார்த்திருப்பீங்க. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is a very famous formula. 9th standardல பார்த்திருப்பீங்க. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 9thல மறந்து போச்சு சார், அத பத்தி பிரச்சனை கிடையாது. உப்பியாவது ஞாபகம் வச்சுங்க. sin square thetaவையும் cos square thetaவையும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் எப்போதுமே 1 தான் வரும். sin square theta plus cos square theta is equal to 1. இந்த ஃபார்முலாஸ் இருந்தாதான், இந்த பேஸ் நம்ம கையில இருந்தாதான் இந்த LHS ஐயும் RHS ஐயும் ஈக்குவல் பண்ண முடியும். Shall we start? Right? Fine. Hello students. I am going to start my LHS. Cot theta plus tan theta. This is my LHS. How to proceed with this? I am going to my table. Please see the formulas. Cot theta. Cot theta. Where is cot theta? Where can it be identified in this table? Cot theta. Cot theta can be written in two forms. Cot theta can be written as 1 by tan or இங்க பாருங்க. Cot theta is equal to தலைகீழ. Cot theta is equal to cos by sin. தெரியுதா? Cos by sin. தலைகீழே சொல்லலாம். Cotக்கு ரெண்டு ஐடியா இருக்குது. ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது. 1 by tan சொல்லலாம். அல்லது இந்த பக்கம் பாருங்க. Cos by sin, the reciprocal. அதனால cot theta க்கு பதில் நான் என்ன எழுத போறேன்னா cos theta by sin theta. இந்த சம் போடும்போது இந்த ஃபார்முலா கையில இருந்தா போதும். cot theta உடைய ஆப்போசிட் டோருக்கு பாருங்க. cot theta is equal to cos by sin. நடுவுல என்ன சிம்பல்? பிளஸ். tan theta கிட்ட வர. tan theta யார போட்டுருங்க பாருங்க. sin by cos தான் tan. இந்த டைரக்ஷன். sin by cos is equal to tan. ஒரே டைரக்ஷன். அப்போ இந்த tan க்கு நான் என்ன போடுறேன்னா sin theta by cos theta. This is step 1. Next is equal to, this is a fraction. This is a expression like a fraction. P by Q, P by Q. மேல ஒரு நம்பர், கீழ ஒரு நம்பர், மேல ஒரு நம்பர், கீழ ஒரு நம்பர். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது அப்படின்னா இது ஃபிராக்ஷன் மாதிரி. ஃபிராக்ஷனை நம்ம ஆட் பண்ணனா we have to take LCM. LCM எடுக்காம ஆட் பண்ண முடியாது. அதனால LCM எடுத்தா தனித்தனியா இருக்கிற டிவிஷன் ஒரே கோடா மாறிடும். தனித்தனியா இருக்கிற டிவிஷன் ஒரே கோடா மாறிடும். நெக்ஸ்ட் sin தீட்டாக்கும் cos தீட்டாக்கும் LCM எடுக்கணும். sin தீட்டால cos டேபிள் வராது, cos தீட்டால sin வராது. இது வேற பார்ட்டி, இது வேற பார்ட்டி. இதுக்கு LCM எடுக்க முடியாது. நம்பர்னா L டிவிஷன் போட்டு எடுத்துடலாம். இதுவே இங்க sin இருக்குது, இங்க sin ஸ்கொயர்னா ஹையஸ்ட் பவர் எழுதிடலாம் LCMல. ஆனா sin தீட்டாக்கும் cos தீட்டாக்கும் LCM வராது. ரெண்டு பேரும் சேர்த்து தான் எழுதணும். அதனால டினாமினேட்டர் என்ன வரும்னா உங்களுக்கு sin theta cos theta ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்துரும். sin thetaவும் வந்துரும், cos theta வந்துரும். இது LCM எடுக்கும்போது ரெண்டுத்துக்குமே காமன் எதுவுமே இல்ல. அதனால ரெண்டுமே சேர்த்து தான் எழுதணும். sin theta cos theta. Then first ஃபிராக்ஷனுக்கு நான் வரேன். இந்த எக்ஸ்பிரஷனை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றது? இங்க பாருங்க sin. நம்ம LCM பாருங்க sin. இந்த சைனும் சைனும் மேட்ச் ஆயிடும். அப்ப இங்க எக்ஸ்ட்ரா யார் இருக்கறா? cos இருக்கா LCMல. இந்த cos தூக்கி நியூமரேட்டர்ல அடிக்கணும். இந்த cos தூக்கின் போயிட்டு நியூமரேட்டர் மேல அடிக்கணும். ஏன்னா இந்த டினாமினேட்டர் இந்த டினாமினேட்டர் கூட மேட்ச் ஆகணும். அப்படின்னா இது மேல இருக்கிறது அப்படியே எழுதிடலாம். ஆனா டினாமினேட்டர் கூட மேட்ச் ஆக மாட்டேது. sin தான் மேட்ச் ஆகுது. பாருங்க sin மேட்சஸ் வித் sin.
எது மேட்ச் ஆக மாட்டேது? cos மேட்ச் ஆகல. அதனால இந்த cos தூக்கி மேல அடிக்கணும். மேல முன்னாடியே ஒரு cos இருக்குது. நீங்க வேற எக்ஸ்ட்ரா ஒரு cos அடிக்க போறீங்க. இப்போ cos into cos என்ன ஆயிடும்னா cos ஸ்கொயர் தீட்டாவா மாறிடும். என்னவா மாறிடும்? cos ஸ்கொயர் தீட்டாவா மாறிடும். பிளஸ் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு fraction ஆட் பண்ணும்போது எப்படி எல்சிஎம் பார்க்கணும்னா இந்த டினாமினேட்டர் இந்த டினாமினேட்டரோட செட் ஆச்சுன்னா தான் மேல இருக்கிறத எழுத முடியும். ஆனா இந்த டினாமினேட்டர் கூட சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, செட் ஆகல அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இருந்தா அதை தூக்கி மேல அடிச்சிடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சம்ல பாருங்க, cos matches with cos. இத பாருங்க, cos matches with cos. இப்போ டினாமினேட்டர்ல எக்ஸ்ட்ரா யார் இருக்கறா? sin தீட்டா. இத தூக்கி மேல அடிக்கணும். இந்த sin தூக்கி மேல அடிச்சீங்கன்னா என்ன வேணும்னா sin into sin, sin square theta, sin square theta, sin square theta. இங்க cos போன மாதிரி இங்க sin போய்டும். ரைட்? is equal to ஃபார்முலா கிட்ட போறேன். What is sin square theta plus cos square theta? 1. What is cos square theta plus sin square theta? Again 1 தான். நீங்க நேரா ஆட் பண்ணாலும் சரி, பேக் சைடுல ஆட் பண்ணாலும் சரி, sin square theta plus cos square theta is always 1. Fine. அப்போ இந்த sin square theta plus cos square thetaக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா 1 ன்னு போட்டுட்டேன். by sin theta cos theta. 1 by sin theta cos theta. இந்த ஸ்கொயர் வந்ததனால இதோட ஆன்சர் 1 ஆ மாறி போச்சு. What is the next stage? Is equal to 1 by sin theta into 1 by cos theta. இது பிரிச்சு எழுதலாமா? 1 1s are 1 தானே. sin theta into cos theta, sin theta cos theta. ஏன்னா நடுவுல மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது. மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால இதை இந்த மாதிரி பிரிக்கிறேன். 1 by sin theta into 1 by cos theta. Again நம்ம ஃபார்முலாக்கு போலாமே. What is 1 by sin? What is 1 by sin? 1 by sin. இங்க வாங்க. 1 by sin னா cosecant தானே, ரெசிப்ரோக்கலா சொல்றேன் பாருங்க. 1 by நான் 1 by சொல்றேன்னா இங்க 1 சொல்லக்கூடாது. இப்போ 1 by sin னா cosecant theta. 1 by sin means cosecant theta. Cosecant theta into 1 by cos. நான் 1 by கேட்டா இங்க 1 வராது. 1 by cos theta னா reciprocal. 1 by cos என்றால் secant. அல்லது secant is equal to 1 by cos. அப்போ secant னா 1 by cos அல்லது 1 by cos னா secant. என்ன reciprocals? தலைகீழ 1 by. அதனால 1 by cos க்கு பதில் secant போட்டுறேன். நம்ம RHS என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. secant theta into cosecant theta வந்துச்சு பாருங்க. secant theta into cosecant theta. So secant theta into cosecant theta is equal to RHS. We started with LHS and we are ending in RHS. அப்ப இந்த sum complete பண்றதுக்கு you must know the formulas of reciprocal as well as sin square theta plus cos square theta is equal to 1 என்ற ஃபார்முலா தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா இந்த sum ரொம்ப ஈஸியா போட்டுடலாம். Thank you students.